pleasant it is when God's people live together in unity. Psalms chapter 133, verse 1. Good evening, everyone. A warm and cheerful welcome to everyone gathered here. Today, we come together as one big family to celebrate love, unity, and the joy of belonging. After a gap of about 2 years, Family Day returns, brighter, happier, and stronger than ever before. To begin this wonderful evening, let us invoke God's presence among us. Let's lift our hearts in praise as Amala, Angel, Esther, Alfia, and Charlotte lead us in a graceful prayer dance. ആരാധിച്ചിടാം കുമ്പിട്ടാരാധിച്ചിടാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവദാനം പാടിടാം ആ പൂജിതമാ രക്ഷാനാമം വാഴ്ത്തിപ്പാടാം ആ പദമലരെ താണു വീണു വന്നിച്ചിടാം ആത്മനാഥ ഞാൻ നിന്നിൽ ചേരേണം എൻ മനസ്സിൽ നീ നാൾ വാഴേണം ആരാധിച്ചിടാം കുമ്പിട്ടാരാധിച്ചിടാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവദാനം പാടിടാം ആ പൂജിതമാ രക്ഷാനാമം വാഴ്ത്തിപ്പാടാം ആ പദമലരെ കാണു വീണു വന്നിച്ചിടാം ആത്മനാഥ ഞാൻ നിന്നിൽ ചേരേണം എൻ മനസ്സിൽ നീ നാൾ വാഴേണം എന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നൽകിയിടുന്നേ എൻ പാപമേതും മായിച്ചു നീ ദുഃഖഭാരമെല്ലാം മോചിച്ചു നീ ആത്മാവിൽ നീ വന്നേരമെൻ കണ്ണീരുവേഗം ആനന്ദമാ ആത്മാവിൽ നീ വന്നേരമെൻ കണ്ണീരുവേഗം ആനന്ദമാ ആരാധിച്ചിടാം കുമ്പിട്ടാരാധിച്ചിടാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവദാനം പാടിടാം ആ പൂജിതമാം രക്ഷാനാമം വാഴ്ത്തിപ്പാടാം ആ പദമലരെ താണു വീണു വന്നിച്ചിടാം ആത്മനാഥ ഞാൻ നിന്നിൽ ചേരേണം എൻ മനസ്സിൽ നീ നാൾ വാഴേണം Thank you for that beautiful and soulful performance. Truly a perfect start to our celebration.
Now, I would like to extend a warm welcome to our esteemed guests to the dais. Our beloved Vicar, Reverend Father Jose Kundarel, our Church Secretary, Mr. Jose Varghese, Trustee, Mr. Saji K. Daniel, and Sister Nimya Rose DM. I request you all to kindly come up to the stage. As we light the ceremonial lamp, let its flame remind us of knowledge, unity, and hope that shines through our families and community. We request the dignitaries on the dais, along with Reggie P. Matthew, Miss Anu Matthew, Mrs. Leelama Thomas, Mr. Shajan Abraham, Mrs. Salome Samuel, Mrs. Jisha Jose, and Mr. James B. to please come on the stage. For the lighting of the lamp, Father Jose Kundarel, Mr. Jose Varghese, Mr. Saji K. Daniel, Sister Nimya Rose DM, Mr. Reggie P. Matthew, Miss Anu Matthew, Miss Leelama Thomas, Mr. Shajan Abraham, Mr. James B., Mrs. Jisha Jose, and Mrs. Salome Samuel to please come forward for the lighting of the lamp. Thank you to all for illuminating our evening with the light of togetherness. Now, to officially commence this joyous occasion, we invite our dear Father Jose Kundarel to address the gathering and share his words of blessing. ഇടവക ട്രസ്റ്റി സജി ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ജോസ്, പ്രിയ സിസ്റ്റർ നിമ്യ, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വിരുന്ന് എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ്. അതിനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സന്തോഷം നമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നതും. നീ ഒരു സന്ധ്യ അതിന് നമുക്ക് ഇടയാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഇടവകയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ അവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. അപ്പം അത് ആസ്വദിക്കുവാനാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുക. ആസ്വദിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും വളർത്തുവാനും ഈ സന്തോഷവും സൗഹൃദവും പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ഈ സൗഹൃദം നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക്, ഉന്നതിക്ക് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുവാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇടവക ദിനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും, പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനായി തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട്
നമുക്ക് ഈ സന്ധ്യ ഒന്ന് ചേർന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you, Father, for those inspiring and heartfelt words. Finally, it's time for what we've all been waiting for, our cultural programs. On this journey of music, dance, and fun, I invite you all to join me and Jerome on today's celebration. All right, everyone. Time to bring the stage alive. Sit back, relax, and cheer loud because our cultural program is about to begin. Kicking off our entertainment is a power-packed performance by our junior boys, Asher, Calvin, Davian, Albin, and Jeren. Get ready for some high-energy moves and unstoppable cuteness. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വെച്ചു പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വെച്ചു പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. ഏലേലേലേ 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 ഏലേലേലേ. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വെച്ചു പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വച്ച് പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. യോശുവയും കൂട്ടുകാരും 7 കാഹളങ്ങൾ കയ്യിലേന്തിയും. യോശുവയും കൂട്ടുകാരും 7 കാഹളങ്ങൾ കയ്യിലേന്തിയും. കോട്ട ചുറ്റി നടന്നു 7 വട്ടം നടന്നു. കോട്ട ചുറ്റി നടന്നു 7 വട്ടം നടന്നു. 7 വട്ടം മൂതിയപ്പോൾ കോട്ട മതിൽ തകർന്നു. ഏലേലേലേ 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 ഏലേലേലേ. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വെച്ചു പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വെച്ച് പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. ഏലേലേലേ 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 ഏലേലേലേ. അഞ്ചപ്പം 2 മീനും യേശുവാറ്റിയത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ. അഞ്ചപ്പം 2 മീനും യേശുവാറ്റിയത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ 5000 പേരെ തൃപ്തരായി തീർന്നു. 5000 പേരെ തൃപ്തരായി തീർന്നു. ബാക്കിയൊപ്പം 12 കുട്ടകളിൽ നിറച്ചു. ഏലേലേലേ 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 ഏലേലേലേ. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വെച്ചു പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു വെച്ചു പാഞ്ഞു വന്ന ദാവീദ് ഒറ്റയേറുതാ കടക്കണ ഗോലിയാത്ത്. ഏലേലേലേ 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 ഏലേലേലേ. That was a great start to Family Day. Now it's time to tune into some melody. Let's welcome Mr. James B. with his soulful singing.
എൻ്റെ ഈശോ, ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹം എൻ്റെ ഈശോ. ഒന്നു തളർന്നാലവൻ എൻ്റെ കരം പിടിക്കും, പിന്നെ കരുണാമയനായി താങ്ങി നടത്തും. ഒന്നു തളർന്നാലവൻ എൻ്റെ കരം പിടിക്കും, പിന്നെ കരുണാമയനായി താങ്ങി നടത്തും. ശാന്തി പകരും എൻ്റെ മുറിവുണക്കും, എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ, എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ. ഒന്നു വിളിച്ചാലോടി എൻ്റെ അരികിലെത്തും, ഒന്നു സ്തുതിച്ചാലവൻ എൻ്റെ മനം തുറക്കും. ഒന്നു കരഞ്ഞാലോ മനിച്ചൻ മിഴി തുടയ്ക്കും. ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ, ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ. തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ അവൻ എന്നെ വിളിക്കും, തിരുവചനം പകർന്നെൻ്റെ വഴി തെളിക്കും. തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ അവൻ എന്നെ വിളിക്കും, തിരുവചനം പകർന്നെൻ്റെ വഴി തെളിക്കും. ശക്തി പകരും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ, എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ. ഒന്നു വിളിച്ചാലോടി എൻ്റെ അരികിലെത്തും, ഒന്നു സ്തുതിച്ചാലവൻ എൻ്റെ മനം തുറക്കും. ഒന്നു കരഞ്ഞാലോ മനിച്ചൻ മിഴി തുടയ്ക്കും. ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ, ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹമെൻ്റെ ഈശോ. Thank you, Uncle. That was melodious indeed. Now get ready for something that will make you smile and maybe even sing along. It's an action song by Miria and Aiden. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. बोलो कौन है
करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सुनो What an adorable performance by these Pookies. And now the stage belongs to our Achayans, Mr. Saji K. Daniel, Mr. Dilip K. Joseph, Mr. Joe Swargis, and Mr. Samuel Mathai for some musical magic. മനോബലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ ജീവിതമാ സീനായ് മാമലയിൽ എരുതി ചെടിയായി വളരണമേ യഹോവേ എൻ മനോഫലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ ജീവിതമാ സീനായ് മാമലയിൽ എരുതി ചെടിയായി വളരണമേ യഹോവേ മോശയായ യഹൂദരിൽ മോചനം ചൊരിഞ്ഞവനെ മോശയായ യഹൂദരിൽ മോചനം ചൊരിഞ്ഞവനെ മനസ്സിലെ മരുവിലും സമാഗമനകൂടാരവുമായി നിൽപ്പുനിൻ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്റെ പാപമകറ്റണമേ എൻ മനോഫലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ ജീവിതമാം സീനായ് മാമലയിൽ എരുതി ചെടിയായി വളരണമേ യഹോവേ
എൻ്റെ ഈ ശരീരവും ജീവനും പൊതിഞ്ഞിടുവാൻ, എൻ്റെ ഈ ശരീരവും ജീവനും പൊതിഞ്ഞിടുവാൻ, മുകളിൽ നീ മുകിലുപോൽ പരന്നൊഴുകണേ ഈ മരുഭൂവിൽ, പാറയിൽ വെള്ളമായി എന്റെ ദാഹം തീർക്കണമേ. എൻ മനോഫലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ ജീവിതമാ സീനായ് മാമലയിൽ എരിതി ചെടിയായി വളരണമേ യഹോവേ. എൻ മനോഫലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ രാവിൽ പൂന്തേൻ തേടും പൂങ്കാറ്റേ, പാടിപ്പാടാൻ നീയും പോരാമോ? അയ്യങ്കാവിൽ വേല കഴിഞ്ഞു, ആവണിപ്പാടത്ത് പുകൾ ഒഴിഞ്ഞു, ആറ്റിലാടുന്ന ആമ്പൽ പൂവിന്റെ തേന്നുകർന്നേ വരാം. ചെല്ലപ്പൂഞ്ചുണ്ടെന്നു കൂടെ കൊണ്ടു തരാം. രാവിൽ പൂന്തേൻ തേടും പൂങ്കാറ്റേ, അടിപ്പാടാൻ നീയും പോരാമോ? തീരത്ത് ചായുന്ന നാറും പൂഞ്ചില്ല ഞാനൊന്നുലച്ചു, പൂമരി പെയ്യുമ്പോൾ ആരിനാരാമമാകുന്നു രാവിൽ. തീരത്ത് ചായുന്ന നാറും പൂഞ്ചില്ല ഞാനൊന്നുലച്ചു, പൂമരി പെയ്യുമ്പോൾ ആരിനാരാമമാകുന്നു രാവിൽ. വെള്ളി നിലാവിൽ വെൺപട്ടു ചൂടും ആരിൻ പൂമണി മാറി, കല്ലികൾ കൂമ്പിയ വെള്ളവൽ പൂവുകൾ പാതി പൂമിഴി നീട്ടുമ്പോൾ, നാടൻ കാറ്റിൻ നറുമണം ലാലാ ലാലാ ലലലലാ. രാവിൽ പൂന്തേൻ തേടും പൂങ്കാറ്റേ, അടിപ്പാടാൻ നീയും പോരാമോ? പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ, തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ, നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട്, ഈ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ? പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ, തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ, കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട്, ഈ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്ന് ചൊല്ലാമോ നീ?
മുക്കുറ്റി ചാന്തിനാൽ കുറി വരച്ച് നിൽക്കുന്ന കല്യാണ പെണ്ണല്ലേ നീ. മുക്കുറ്റി ചാന്തിനാൽ കുറി വരച്ച് നിൽക്കുന്ന കല്യാണ പെണ്ണാണു ഞാൻ. ഈ പ്രേമ സംഗീത സായങ്ങളിൽ ഈ ജന്മ സായുജ നേരങ്ങളിൽ പാടുന്നു ഞാൻ ഇന്നു ഗമപ ഗമപ. പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാമോ, തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാമോ. കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട്, ഈ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്ന് ചൊല്ലാമോ നീ. കസ്തൂരി മഞ്ഞളുമായി വന്നു, കസ്തൂരി മഞ്ഞളുമായി വന്നു നീരാടും ഈ ലോക സുന്ദരി നീ. കസ്തൂരി മഞ്ഞളുമായി വന്നു നീരാടും നേരത്തു വന്നവനെ. കാറ്റത്തു ചേലത്തും ഒന്നാടിയോ, കാറ്റിന്റെ കള്ളക്കണ്ണൊന്നാടിയോ. നാണിച്ചു നീ പാടി ഗമപ ഗമപ. പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാമോ, തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാമോ. നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട്, ഈ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്ന് ചൊല്ലാമോ നീ. പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാമോ, തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റെ പോയി ചൊല്ലാമോ. കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട്, ഈ കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്ന് ചൊല്ലാമോ നീ. സ്നേഹസ്വരൂപ തവ ദർശനം ഈ ദാസരിലേടു. സ്നേഹസ്വരൂപ തവ ദർശനം ഈ ദാസരിലേടു. പരിമളമിയല ജീവിതമലരിൽ അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയേണമേ ചൊരിയേണമേ. സ്നേഹസ്വരൂപ തവ ദർശനം ഈ ദാസരിലേടു. മലിനമായ ഈ മൺകുടമങ്ങേ തിരുപാദ സന്നിധിയിൽ. മലിനമായ ഈ മൺകുടമങ്ങേ തിരുപാദ സന്നിധിയിൽ. അർച്ചന ചെയ്തിടും ദാസരിൽ നാഥ കൃപയേകിടൂ കൃപയേകിടൂ. കൃത്യം മാലിന്യം നീക്കിടൂ നീ.
ദർശനം ഈ ദാസരിലേടൂ. മരുഭൂമിയാ ഈ മാനസം തന്നിൽ നിൻ ഗേഹം തീർത്തിടുക. മരുഭൂമിയാ ഈ മാനസം തന്നിൽ നിൻ ഗേഹം തീർത്തിടുക. നിറഞ്ഞിടുകന്നിൽ എൻ പ്രിയനാഥ, പോകരുതേ പോകരുതേ, നിന്നിൽ ഞാനെന്നും ലയിച്ചിടട്ടെ. സ്നേഹസ്വരൂപാ തവ ദർശനം ഈ ദാസരിലേടൂ. പരിമളമിയലാം ജീവിതമലരിൽ അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയേണമേ ചൊരിയേണമേ. സ്നേഹസ്വരൂപാ തവ ദർശനം ഈ ദാസരിലേടൂ. Thank you. Indeed, a great performance by our Giants. Get ready to laugh, think, and reflect because it's time for a skit. Jerome, Cyril, Febin, Eben, Albin, and Alfia are all set to entertain you. ആധുനികതയുടെ മാസ്മരിക ലോകത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ദൈവേഷ്ടം അന്വേഷിക്കാതെയും ദൈവിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാതെയും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സന്തോഷങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമ്പോൾ മറന്നു പോകുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും ബൈബിൾ വായനയും ദൈവിക പുണ്യങ്ങളും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വെഞ്ചരിപ്പ്. എന്താ മനുഷ്യ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് തൊള്ള തുറന്ന് അലർന്നേ? പൂമുഖത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ. നിങ്ങൾ പത്രവും വായിച്ച് ചായയും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ? ഇന്ന് ഏതാ ദിവസവും വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്ത് ചോദ്യമാണിത്? ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, ഞാൻ മറക്കുമോ? അത് ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഓർമ്മയില്ലേ? പിന്നെ എന്താ ഇന്ന്? എന്റെ മനുഷ്യ, ഇന്ന് അച്ഛൻ വരുന്ന ദിവസാ. വല്ല പിരിവാണോ ഇനി? അതൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് വീട് വെഞ്ചരിപ്പാ. ഓ, അച്ഛന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഒരവധി ദിവസം കിട്ടിയാ ഇങ്ങനെ പോയല്ലാതെ. ദൈവദൂഷണം പറയാതെ മനുഷ്യ, നമ്മളോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആ, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ആ കുരുത്തം കെട്ടവന്മാരൊന്നും എഴുന്നേറ്റില്ലേ? മിക്കവാറും വെഞ്ചരിപ്പം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പോയാലും അവരെഴുന്നേൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാ? രാത്രി 2 മണി 3 മണി വരെ മൊബൈലും തോണ്ടി ഇരിപ്പല്ലേ. സമയം 12 മണി ആയതേ ഉള്ളല്ലോ. സാറിന് നേരത്തെയാണല്ലോ. വെറുതെ ഇവിടെ തലയും ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ കൂടി എഴുന്നേൽപ്പിക്ക്. എന്നിട്ട് പോയാ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കേ. എടിയേ, നമ്മുടെ ബൈബിൾ എവിടെയാ? അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറെ ആയി, തപ്പിയെടുക്കണം. എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയാം, വേഗം ബൈബിള് തപ്പിയെടുത്തോ. അച്ഛൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ ബൈബിൾ ഇല്ലാന്ന് വന്നാ നാണക്കേടാ. എടി, നീ അപ്പുറത്തെ ശാന്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബൈബിള് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നേ.
എന്തിനാ അമ്മ ശാന്തി ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോണേ? മേരി ആന്റി കെ ഗേൾസിലെ ആത്തി ഹും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവരുടെ പട്ടി നമ്മുടെ പൂച്ചയെ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയില്ലേ? അന്ന് പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്തതല്ല ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചതാ. മാത്രമല്ല അവളുടെ സ്വഭാവം മോശ. നീ വേഗം പോയിട്ട് ശാന്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ. ആ ആരോ കഥകിൽ മുട്ടുന്നു. അച്ഛൻ വന്നു എന്നാ തോന്നണേ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അച്ഛാ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എന്നാ അച്ഛൻ ഇരിക്കി. മൈക്കിളെ, കുറച്ചുനാളായല്ലോ പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. ഒന്നും പറയണ്ട അച്ഛാ, ആകപ്പാട് ജോലി ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാ. എന്നിട്ട് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയ പകുതി ദിവസം പോക്കാം. ഞായറാഴ്ച കുർബാന കടമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് അറിയില്ലേ? അച്ഛാ, കടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മേരി 1000 രൂപ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. എന്നും അവിടെ പോയി തെറി വിളിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യച്ചോ. ആ കടമല്ല, ഞായറാഴ്ച കുർബാന നന്നായി ഒരുങ്ങി പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അച്ഛൻ ആ പറഞ്ഞത് നേരാ. ഈ ഇടവകയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരുന്നത് ഞാനാ. എടാ മോനെ, നിന്നെ പള്ളിയിലോട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോടാ. ലാസ്റ്റ് എന്നാ അച്ഛാ പള്ളി ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഓണത്തിനല്ലേ? ആ എന്നാ ഞാൻ വന്നേ. ഹോ എൻ്റെ കർത്താവേ. എടാ നിന്റെ കാര്യം എങ്ങനാ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അച്ഛാ, ഭയങ്കര തിരക്കാ. രാവിലെ ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലാസ്, ട്യൂഷൻ, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഡാൻസ് ക്ലാസ്. ഒട്ടും സമയമില്ല. ഓ, അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പള്ളിയും കുർബാനയും മാത്രമാണെന്ന് സാരം. എടാ അപ്പോൾ നീയോ? അച്ഛാ, അന്ന് മറ്റേ പെരുന്നാളിന് തല്ലുണ്ടായില്ലേ, ഞാനാ അച്ഛാ അതിനെ ലീഡ് ചെയ്തത്. കർത്താവേ, ഇതൊക്കെ ഏത് ജന്മങ്ങൾ. മക്കളെ, ഈ കുർബാനയ്ക്കും സൺഡേ സ്കൂളിനുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കച്ചോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഒരു അനുസരണയില്ല. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാം ഞായറാഴ്ചയും പള്ളി വരാറുണ്ടോ? ഇല്ലച്ചാ, സൗകര്യം ഒത്തു വരുമ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട്. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതങ്ങനെയല്ല അച്ഛാ, വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതിനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല. പിള്ളേരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അച്ഛാ, ട്യൂഷൻ മാത്രമല്ല, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ? ഫുഡ് മുടങ്ങിയാലും കുളി മുടങ്ങിയാലും ട്യൂഷൻ മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂൾ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇതിലും നല്ലത് കുതിരവട്ടമായിരുന്നു. ആ, എന്നാ നമുക്കിനി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് എഫേസോസ് 5:22 മുതൽ അങ്ങ് വായിച്ചേ. കഷ്ടപ്പെടണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. മക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉയർപ്പ് കാലത്തിലാണല്ലോ. ഉയർപ്പ് കാലമോ? ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമല്ലയോ അച്ഛാ? മിണ്ടാതിരിയടാ. മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വേദപാഠത്തിനിടാതെ ട്യൂഷന് വിട്ടാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയും? ഉയർപ്പെന്നാൽ നവജീവിതത്തിന്റെ കാലമല്ലേ? പാപം നിറഞ്ഞ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി മിശിഹായിൽ പുതിയ മനുഷ്യനാകാൻ ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളോ വീണ്ടും പാപത്തിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ചയും പറ്റുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങൾ കുർബാന കൂടാൻ പള്ളിയിൽ വരണം. പിന്നെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും മുടക്കരുത്. ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അച്ഛോ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റണം. ദൈവത്തിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേരും പെരുമയും ഒന്നും മരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. മക്കളെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ കണ്ടേക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി അച്ഛാ. ഇനി ദൈവത്തിനായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഞായറാഴ്ച കുർബാന ഞങ്ങൾ മുടക്കത്തില്ല. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും മുടക്കത്തില്ല അച്ഛാ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു. और दीदी कैसे लगी मेरी एक्टिंग? ബാക്കി എല്ലാവരും സൂപ്പറായിരുന്നു. നീ ഇച്ചിരി ഓവർ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു. मेरे टैलेंट को आप नहीं समझोगे दीदी, आप नहीं समझोगे. सैड कर दिया आपने.
अब मूड रीसेट करने के लिए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा. I welcome our MCYM pop stars Esther, Alina and Andrea for an energetic performance. मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जोगी राता बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बजा के मैं आ गई मुझको लगा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार तू नाच ले झनक झनक झनका ओ नाच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार नाने तर खुलासा नी कललक చేసా నీ కోసం వయసు వాగిలి కాసారా నా అసలు పోగేసా నీ గుండెకు అచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా Disturb you when I'm talking. अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी वो दिलने वाली जुत्ती सूट पर आंधी खेतों में जाके छेड़ा था जिसने उसकी भी यादें तो हाथ से लगा दी कजला लगा के वो मैं क्या जी कहती है ये पिंग मेरे दिल में भी उठती ही रहती है हीरे मेरी कोठे ते मंजी ते बैजा तैनू रज रज वेख लौंग दा लश्कारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी. Wonderful performance as always, girls. From costumes to couplets. Next up, Mr. Reggie P. Matthew will charm us with a poetry recitation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, കർത്താവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇത് ഫാമിലി ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനില്ലാതെ ഫാമിലി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ആലപിക്കുന്നത്. എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കവിത ആലപിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചയിൽ കല്ലുപോൽ തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും അഴകുള്ള കവിതയാണെന്നും അച്ഛൻ. അമ്മ ചൊല്ലിത്തരും കഥകളിൽ നിത്യവും മിഴിവാർന്ന നായകനെന്നും അച്ഛൻ. മിഴിവാർന്ന നായകനെന്നും അച്ഛൻ. അറിയാതെ പ്രതിസന്ധി പുണരുന്ന നേരത്ത് കുലുങ്ങാത്ത കുന്നുപോലുയരുമച്ഛൻ. അറിയും തോറും ഉള്ളിൽ അത്ഭുതം കൂടുന്ന ആഴക്കടലിൻ്റെ താഴ്ചയച്ഛൻ. ആഴക്കടലിൻ്റെ താഴ്ചയച്ഛൻ.
വായിക്കും തോറും ഉള്ളിലാഴ്ന്നു പതിയുന്ന അന്തസ്സുള്ള വരികളാണെന്നും അച്ഛൻ കർക്കശമേലാട വാരി അണിയുമ്പോൾ ഏഴഴകുമുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കും അച്ഛൻ, ഏഴഴകുമുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കും അച്ഛൻ. ചോരയെ നീരാക്കി രാവു പകലാക്കി ജീവിതത്തോടെന്നും പൊരുതുമച്ചൻ. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അളക്കുവാനാകാത്ത മൂന്നക്ഷരമുള്ള ലോകമച്ചൻ, മൂന്നക്ഷരമുള്ള ലോകമച്ചൻ. മുൾപ്പാതയിൽ പാദമൂന്നി നടന്നാദ്യം മൂർച്ച വഴിയിൽ കുറച്ചതച്ചൻ. തനിയെ നടക്കുമ്പോൾ കാലിടറി വീഴുമ്പോൾ കൈ തന്നുയർത്തിയതെന്നുമച്ചൻ, കൈ തന്നുയർത്തിയതെന്നുമച്ചൻ. നോക്കിലും വാക്കിലും കാഠിന്യമുണ്ടേലും കരളിൽ കിനിയുന്ന കനിവാണച്ചൻ. മൊഴികൾ കുറച്ചാലും എൻ മിഴികൾ തുളുമ്പുമ്പോൾ പഴിക്കാതെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുമച്ചൻ, പഴിക്കാതെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുമച്ചൻ. കണക്കുകൾ നോക്കാതെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും അച്ഛൻ. കണക്ക് പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ മൗനം വ്രതമാക്കി കരളിലെ നോവ് മറയ്ക്കുമച്ചൻ, കരളിലെ നോവ് മറയ്ക്കുമച്ചൻ. ദൂതിനായി അമ്മയെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ദുരയില്ലാതുള്ളിൽ ചിരിക്കുമച്ചൻ. പിടിവാശി കാട്ടുമ്പോൾ ചൂരൽ പിട തന്നിട്ട് പിടയുന്ന നെഞ്ച് തിരുമുമച്ചൻ, പിടയുന്ന നെഞ്ച് തിരുമുമച്ചൻ. വീട്ടിൽ വിളക്കാകും അമ്മയ്ക്കു തിരിയായി കെടാതെ എരിഞ്ഞൂർജമായതച്ചൻ. വെയിൽ കൊള്ളും നിലയായും നീരൂറ്റും വേരായും തണലായി നിന്നൂട്ടിയതെന്നുമച്ചൻ, തണലായി നിന്നൂട്ടിയതെന്നുമച്ചൻ. ഒരു ദിനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതിരിക്കട്ടെ 1000 വാക്കിനകം പെടികൊണ്ടോ. ഒന്നല്ലൊരായിരം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഈ പുണ്യസ്നേഹം, പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഈ പുണ്യസ്നേഹം. കാഴ്ചയിൽ കല്ലുപോൽ തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും അഴകുള്ള കവിതയാണെന്നും അച്ഛൻ, അഴകുള്ള കവിതയാണെന്നും അച്ഛൻ, അഴകുള്ള കവിതയാണെന്നും അച്ഛൻ. थैंक यू सो मच अंकल. दीदी, जब से मैंने प्रोग्राम शेड्यूल देखा है तब से जानना चाह रहा हूँ ये सरप्राइज आइटम क्या है. तू पहले अच्छे से पूछ तब बताऊंगी. अरे बताओ ना दीदी प्लीज. अच्छा ठीक है.
बताती हूँ. The surprise item is a skit by Mr. Baby KV and family. മത്തായി ചേട്ടാ, മുറ്റത്തെന്താ ഒരു പന്തല്? മുറ്റത്തല്ലാതെ പിന്നെ പെരക്കകത്ത് പന്തലിടാൻ പറ്റുമോ? പത്രം ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ നോക്ക്. അവനിട്ടത് പത്രമാണോ അതോ ബോംബാണോ? ഒക്കെ ചെയ്യാം. കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, കാലെ പിടിക്കുക, ഉമ്മൊക്കെ എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. ആരാണെങ്കിലും മുന്നിലേക്കും. ഇവിടെ നിന്നായിരുന്ന ശബ്ദം. ഹലോ ഹലോ മത്തായി ചേട്ടാ, ഹാപ്പി വെൽഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി. സെയിം ടു. സോറി, താങ്ക് യു. മത്തായി ചേട്ടൻ എന്നെ മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി നിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാന്ന്. നീ ഏതാടാ? മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തി ഡയലോഗ് തന്ന ശിവദാസന്റെ മകൻ വേണോ? ആടാ വേണോ? നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണ? 2002 ബിസിനസ് തുടങ്ങി. മച്ചടി കയറ്റുവാ. ബിസിനസ്സാ? അല്ല കടം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോണിക്കുട്ടി ഇന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു UK വിസയുടെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാ. എപ്പോ വരും? എന്റെ മറിയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കാൻ ഇന്ന് തന്നെ മക്കളൊക്കെ വരും. മോനും വാ. 7:30 ലാസ്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാലോ 8-നും 8:30 ഓരോ ലാസ്റ്റ് ബസ് വീതമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ കയറി വരാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് നോക്ക്. പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കും. പറ്റിക്കൊന്നു മറിയേ. എടി മറിയാമേ, മൊബൈൽ പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കണം എന്തിനാണ് പറയേ? സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലയോ? അതെ, വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ. അല്ലാതെ നീ പഠിക്കണ സ്കൂളിൽ ആനിവേഴ്സറി അല്ല ഡാൻസ് കളിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാ എന്നെ കണ്ടാ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പം തോന്നുന്നത്. ഒന്ന് ഡൈ ചെയ്തൂടെ മനുഷ്യ? ഇന്ന് ഞാൻ ഡൈ ചെയ്താൽ നാളെ നീ വിധവയാ. വിധവ. ഓ, മുടി കറുപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എടി, ഞാൻ താടിയും മുടിയും കറുപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിക്കണേം കണ്ട് നിന്റെ മക്കള് വന്നാൽ അവര് സംശയിക്കും. അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ നിക്കണ ഈ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഏതാണ്? ഈ ആട്ടണ്ട, കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആപ്പിള് പോലെ ഇരുന്ന ഞാനാ. ഇപ്പഴാ നിപ്പിള് പോലെ ആയത്. അപ്പച്ചന്റെ ചുമ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഇത്ര ഒച്ചത്തിൽ ചുമച്ചിട്ട് നിനക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യെന്ന തുടങ്ങും ഒരു ചുമ. ഒരൊറ്റ ചുമയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന കിളിഞ്ഞു. കാര്യമല്ല മനുഷ്യ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തണ്ണിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയ കോട്ടും ടൈയും പത്രനായി. തണ്ണിക്കുട്ടി, ഈ ടൈക്ക് എന്നാ വില വരും? ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം 6000 രൂപ വരും മമ്മി. 6000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊരു കളർ TV മേടിച്ചൂടെ? വാങ്ങാം. പക്ഷെ TV വാങ്ങി കഴുത്തെ കെട്ടി തൂക്കിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നല്ല മണം. ഇത് എന്തിന്റെ മണമാടാ? അതൊരു സെന്റിന്റെ മണമാ. ഒരു സെന്റിന് ഇത്ര ഭയങ്കര മണമായിരിക്കും അറിയേ. എന്താ പേര്? മത്തായി. അല്ല അപ്പച്ച. ഈ അപ്പച്ചാന്ന് വിളിച്ച് പേര് മറന്നുപോയി. മിസ്റ്റർ മത്തായി. അല്ല മിസ്റ്റർ അപ്പച്ചൻ. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വളരെ പൊക്കത്തിലൊരു ചെടി ഇങ്ങനെ പൂണ്ട കായ്ക്കട്ടെ. എന്താണത്? അതാണ് തെങ്ങ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വലിയൊരു കുഴി. അമേരിക്കയിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. കമ്പി വന്നിരുന്നു. കുറച്ച് മണലും സിമെന്റും കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അടുക്കളുടെ പണി ഒന്ന് തീർക്കായിരുന്നു. കമ്പി വന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് അവര് വരത്തില്ലെന്ന്. ജോണിക്കുട്ടി ഇന്ന് ലണ്ടൻ എത്തി. അല്ല, ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ജോണിക്കുട്ടി എത്തി. ജോണിക്കുട്ടിയേ, കൊല്ലങ്ങൾ കൂടി കാണുന്നതല്ലേ നീ. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷിക്കട്ടെ. എടാ, ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛനെ അമ്മയെ സോപ്പിട്ട് സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. അല്ലടാ, അനാവശ്യം പറയരുത്. കടയിൽ നിന്ന് മുദ്രപത്രം വാങ്ങിക്കുമ്പോ പോലെ എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല. അറിയണോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് നേരം വെളുക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്? നിനക്ക് ആദ്യം കൂടി കെട്ടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഞാനല്ലടാ മൂത്തത്. നീ മൂത്തതല്ല, നീ
അച്ഛപ്പാ, അല്ല അപ്പച്ച, എനിക്കൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. സണ്ണിച്ച അകത്തു പോ, മറിയേ അകത്തുപടി. ഞാനും അകത്തു പോവുക. ഈ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് കൊതി തീരുവോളം സംസാരിക്കാം. തീരും ടുട്ടു ഒരു സിഗ്നൽ തന്നാ മതി, ഞാനിങ്ങ് ഓടി എത്തിക്കോളാം. അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ. കെട്ടുപോയി. അത് ക്ലൈമറ്റ് പിടിക്കാതിട്ടാ. അതങ്ങനെയാ. പാസ്പോർട്ടും വിസയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്നല്ല ആരും പിടിക്കില്ല. അതെ, എങ്ങനെയുണ്ടോ നിന്റെ ലണ്ടൻ ജീവിതമൊക്കെ? ഒന്നും പറയണ്ട. എന്നാ പറയണ്ട, അതല്ല പറയാം. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെ. അവിടുത്തെ മലയാളികൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ഐക്യവും. ഇന്നലെ തന്നെ ആ മാഞ്ചസ്റ്റർ ജംഗ്ഷനിലെ മുറുക്കാങ്കടയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് ഒരു മലയാളിയെ 8-10 സായിപ്പന്മാരെ കൂടെ പട്ടിയെ തല്ലുന്നത് പോലെ തല്ലിയിട്ടും ഒറ്റ മലയാളി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. അറിയോ? നീ ഒരു മലയാളിയല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ? അത് ശരി, ഞാൻ നിന്ന് അടി കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം, ഞാൻ തന്നെ അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മള് 4 പേരും കൂടെ എന്തോ ചെയ്യാനാ? നമ്മള് 4 പേരും അല്ല, ദാ ഇരിക്കണവരെ കണ്ടില്ലേ, അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്നവരാ. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി നമുക്ക് കുപ്പി പൊട്ടിക്കണ്ടേ? എന്തോ ഒരു കൊഴുപ്പിന്റെ കഷായത്തിന്റെ കുപ്പി അതെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. എന്റെ മോനെ ഇഷ്ടം പോലെ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. എന്റെ അമ്മച്ചി, ഞങ്ങള് നേരം വെളുക്കണവരെ ഇരുന്ന് വെള്ളം അടിക്കാൻ പോവാന്ന്. നേരം വെളുക്കണവരെയോ ഉച്ച വരെയോ വെള്ളം അടിച്ചോ. പക്ഷെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, മോട്ടർ കേടാക്കരുത്. ആ വെള്ളമടിയല്ല ഈ വെള്ളമടി. വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി? ആ പരിപാടി കണ്ടോ? അപ്പച്ചന് കാര്യം പിടികിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പച്ചന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ജോണി വാഗറിന്റെ ഫുള്ള് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പച്ചന് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല മക്കളെ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ല, അത് തന്നെ സന്തോഷം. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നീ വരുന്ന വഴിക്ക് പ്ലേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ച് എന്റെ മോൻ അപ്പച്ച കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പി എങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാജ് കൊന്നേനെ. നിങ്ങൾ അപ്പനും മക്കളും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ കൈ കഴുകിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടേബിളിലോട്ട് വന്നേ. എന്തിനാ അമ്മച്ചി? നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് TV കാണാം. മക്കളെ, ഇപ്രാവശ്യത്തെ എന്റെ വിവാഹ വാർഷികം പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണം. അതെന്തിനാ അപ്പച്ച? എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാട്ടുകാരൊന്നും അറിയട്ടടാ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇനി എന്താ അടുത്ത പരിപാടി? എന്തായാലും എന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ, നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാം. എന്റെ പറമ്പിൽ തേക്ക് മുറിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അയ്യോ, തേക്കല്ലടാ കേക്ക്. കേക്കും തേക്കൊക്കെ മുറിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ല, എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ, സണ്ണിക്കുട്ടി എന്തുവാ ഉദ്ദേശിച്ചേ? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ സ്ഥലം വീതം വെക്കുന്ന കാര്യം. തുറന്നു പറയാം, അപ്പൻ എന്നെ അറിയുന്ന ആള് ജീവിച്ചിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വെപ്പം നടത്തണം. എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ, അതെനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ അതെല്ലാം കരുതിക്കുട്ടി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, അപ്പച്ചന്റെ മൂത്ത മോനായ സല്ലിക്കുട്ടിക്ക് അപ്പച്ചൻ എന്തൊക്കെയാ കരുതി വെച്ചേക്കണത്? അപ്പച്ചന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മോനായ ജോഡിക്കുട്ടിക്ക് അപ്പച്ചൻ എന്തെങ്കിലും കട്ടിക്ക് തന്നെങ്കിലേ പറ്റൂ. അയ്യോ, നിനക്ക് കട്ടിക്കും ഇവന് കനത്തിനുമുണ്ട്. എന്റെ മൂത്ത മോൻ സണ്ണിക്കുട്ടിക്ക് മൂന്നാറിലെ 380 ഏക്കർ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റും കോതമംഗലത്തെ 280 ഏക്കർ തേയിലത്തോട്ടവും അടിമാലിയിലെ 2nd ക്ലാസ് തിയേറ്ററും. തന്നാ? എനിക്കാ? ജോഡിക്കുട്ടിയെ നീയല്ലേ പറഞ്ഞ അപ്പച്ചന്റെ ഒന്നുമില്ലെന്ന്? കണ്ടോ, അപ്പച്ചൻ ഇതൊക്കെ പൂത്തി വെച്ചേക്കാണ്. എന്റെ പുന്നായ അപ്പച്ച. അപ്പച്ച, ഇളയമോൻ ജോഡിക്കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയാ അപ്പച്ച തരാൻ പോണത്? നിനക്കും ഒട്ടും കുറവില്ല. എറണാകുളം പാലാരിവട്ടത്തുള്ള 20 ഏക്കർ സ്ഥലം, അങ്കമാലിയിലെ പെട്രോൾ പമ്പ്, കാലടിയിലെ തുണിക്കട, പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് 50 ലക്ഷം രൂപ. എന്നാടാ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൊരു പാവാടാ. അപ്പച്ചൻ പാവാടയാണ്. അപ്പച്ചൊരു പാവാണെന്ന്. അപ്പച്ചൻ പാവാ. എടാ, അപ്പച്ചൻ ഇതൊക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പച്ചൻ എന്തെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എഴുതി തന്ന കാര്യമാണോ? ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി തന്ന കാര്യമായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പച്ചോ, അപ്പച്ചൻ ഇതൊക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ ആലോചിക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ എടുത്തിട്ട് തരുമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. എന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 രൂപയേ ഉള്ളു. कैसा लगा सरप्राइज जेरोम? एकदम मजेदार. Next, the adorable duo Miraya and Aiden are back to make the stage sparkle once again with their dance performance. അട്ടിലി ഇട്ടിലി പറങ്കിട്ടാളി സെറ്റുമസ അച്ഛൻ കൊച്ചൻ എത്തിയും സെറ്റുമസ അട്ടിലി ഇട്ടിലി പറങ്കിട്ടാളി സെറ്റുമസ അച്ഛനും കൊച്ചൻ എത്തിയും സെറ്റുമസ വെള്ളം കുതിച്ച് കൊമ്പത്ത് നോക്കി നിന്നു
Thank you for that cute performance. Now it's time for a speech by Jaren George on the significance of family in the Christian context. Respected Father Jose Kundarael, dear sisters, loving parents, my dearest friends, praise the Lord. On this happy day occasion, let me share with you a few things from my limited knowledge. Each family is today's version of the early Christian communities. It is a platform to share, rejoice, and comfort each other. Every family is like a boat rowing towards heaven. No man can reach that heavenly shore alone. If he does, he will have to repeat the same question God asked the lake. Where is your brother? Love for others and love for God are the hallmark and mark of a Christian. Love for others and love for God are like two sides of a coin. We cannot see a coin which has only one side. Only by giving this heavenly coin can we get a ticket to heaven. Every family needs to do the work of connecting people of different economic and social status to the tree of God's love and offering it to the heavenly altar. I pray on this occasion that this heavenly happiness may be available to all families. May God bless everyone. Thank you. Thank you, Jaren, for that insightful speech. Now, to pick up the pace, let's get ready for some serious energy. The stage is all set for a dance performance by MCCL and MCYM boys, Eben, Albin, Cyril, Febin, and Jerome. ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. സകൃതകൃതാവായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. എല്ലാരും വീഴ്ചിക്കണേ. ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ ഇറക്കിയതല്ലേ വെറുതെ ഒന്ന് വരട്ടെ. എസ് ഐ സോമശേഖരനെ ഇടിച്ച് പൊട്ടക്കണക്കിട്ട പ്രതി ആടുതോമ ആടുതോമ ആടുതോമ. എന്തോ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ആളുകൾക്ക്. Musa. CID Musa. I have. Wow. I'll check it out, yo. Wow. I'll break it down. Yeah. I'll check it out, yo. Wow. Check it out, yeah. മാറ്റിയെറിയണ തമ്പുരാന്റെ തന്ത്രമൊരുഞ്ഞൊടിക ആരാച്ചാരായാലും ആകാശം കാണൂല അങ്ങാടി ചെന്നാലും അന്നൊന്നെ കാണൂല ഇക്കളി പുതിയൊരു പുലികളി കൊടുകൊടു ചടുകൊടു എടുപടി പറയണിയാ
മര്യാദയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കും ഞാൻ. ഒലക്കപൊട്ടി എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? ഒരു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ കൊടുക്കാം. சிரிச்சி வந்தா ஜீனா தனடோய் சிரிக்கி மக தன பொனடோய் பிடிக்கும் மட்டும் தின பொனடோய் விடிஞ்ச பின்னே கண பொனடோய் കയ്യൂക്കിന്റെ ബലത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. പക്ഷെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ഞെട്ടരുത്. അതേതാടാ ആ അവതാരം? ഞാൻ ജാക്സൺ അല്ലടാ, ന്യൂട്ടൺ അല്ലടാ, ജോക്കർ അല്ലടാ. क्या बात है जरूर, आग लगा दी. थैंक यू सो मच दीदी. अब हमारी तरह ही आग लगाने आ रहे हैं हमारे सुपर मॉम्स. प्लीज वेलकम मिसेस अनीता बेबी, मिसेस बीना जोस, मिसेस जेसी रॉय, मिसेस दिशा जोस, मिसेस लीना मैथ्यू, मिसेस सजनी प्रिंस and Mrs. Simple Sham for a dance performance. ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂഞ്ചെപ്പിലൊളിച്ചു കളിച്ചൊരു വർണ്ണങ്ങൾ. ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂഞ്ചെപ്പിലൊളിച്ചു കളിച്ചൊരു വർണ്ണങ്ങൾ. കുഞ്ഞു കിനാവുകൾ കൂടണയുന്നൊരു മഞ്ഞു നിലാവിൽ ചേക്കേറാം. കുറുവാൻ പറവകൾ നീന്തി നടക്കും നഗരസരിത്തിൽ നീരാടാം. ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂഞ്ചെപ്പിലൊളിച്ചു കളിച്ചൊരു വർണ്ണങ്ങൾ. ചിറ്റിയടിച്ചാട്ടെ, മഴ തുളിച്ചാട്ടെ, ഇടിമിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ. ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റെ ഒന്ന് ചിറ്റിയടിച്ചാട്ടെ, മഴ തുളിച്ചാട്ടെ, ഇടിമിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ. മകരം മഞ്ഞാലയാ പൊതിയും പൂമ്പാറ്റയെ, കനവിൻ കണ്ണാടിയിൽ തെളിയും വാദ്യങ്ങളെ, മുത്തുമായി മുത്തം
തുഞ്ചക്കും നക്ഷത്രമല്ലേ ഞാൻ. ഭീഗി 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 Love you baby. Hi biggie 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 biggie. love you baby. Nare 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 nanna nare 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 nannare 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 nannare. बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो. बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो. मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है. कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है. मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है. कोसा है बारिशों का बोसा है. जल 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 बहता जल. नारे 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 Baby, come on and tell me that you feel it too. I wanna live my life for you. Baby, you gotta tell me that you feel it too. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ തുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. അതിലായിരം ആശകളാലൊരു പൊൻവല നെയ്യും. തേൻവണ്ടുക മലരേ, തേൻവണ്ടുക. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ തുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. അതിലായിരം ആശകളാലൊരു പൊൻവല നെയ്യും. തേൻവണ്ടുക മലരേ, തേൻവണ്ടുക. Thank you for that marvelous performance. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഡാൻസ്? Last but not the least, our Achayans are back, and this time with something hilarious. Get ready for another round of laughter through a skit by Mr. Jose Verghese, Mr. Saji K. Daniel, Mr. Samuel Matai, Mr. Dilip K. Joseph, and Mr. Baby KV. എത്ര നേരമായി നടക്കുമോ ഇത്? എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രി കൊണ്ടത്. ഈ സമയത്ത് വല്ല പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ആണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് പാത്രമായി. രണ്ടും പാത്രമാകാൻ നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള പ്രസവിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഇറച്ചിയാണോ? അതല്ലെന്ന്, പിന്നെ കൊച്ചു വേറെ തള്ള വേറെ രണ്ടും രണ്ടായിരം പറഞ്ഞു. ഓ അങ്ങനെ. ആ, നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം. ആദ്യമേ ഇവര് വന്ന് പറഞ്ഞു നോർമൽ ഡെലിവറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു സുഖപ്രസവമാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷനാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്ന് പറയാം സിസേറിയനാണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എടാ, ഈ സിസേറിനും ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഒന്നും തന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നാണോ? പിന്നെ ഉറുമ്പ് കടിക്കണ വേദന ഉള്ളതാ എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞേ. അയ്യോ, അതെ, ഇവിടെ കടന്ന് ബഹളം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു തിയേറ്റർ ആണ്. തിയേറ്റർ ആകുമ്പോ ഒച്ചയും ബഹളവും കൂക്കുവിളിയും ഉണ്ട്. അതല്ല തിയേറ്ററുള്ള. എടോ, ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആണ്.
ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാ ഞാൻ അങ്ങ് എനിമ വെച്ച് തരും. സിനിമ വെച്ചവരാണ് വിജയുടെ തെറി വെച്ചതല്ല. എണ്ണ വെച്ച എന്താവും അറിയാവോ? ഇല്ല. ആ പതഞ്ഞു ഊപ്പാട് വന്നോളൂ. അല്ല ഇത് ആരാ? മനോജാരാ? ഈ തൂണ് പോലെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാനാണ് മനോജ്. നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അതെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. തലേന്ന് 2 കുപ്പി ബ്ലഡ് വേണം. സിസ്റ്റർ, തലേന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കാലിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്താണ് കുഴപ്പം? അറിയണമല്ലോ. താൻ കോമഡി അടിക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്? തന്റെ കെട്ടിയോളാണോ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്? അതെ, അത് റെഡിയാക്കി തരണം. ആ വേണം, 2 കുപ്പി ബ്ലഡ് വേണം. കൊണ്ടുതരാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ. ഡോക്ടർ എവിടെ? ഡോക്ടർ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ വരും. ഡോക്ടറെ അവിടെ വരൂ സിസ്റ്റർ, നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോയാലോ? ഒരുമാതിരി വൃത്തികേട് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിച്ചാളെ ഞാൻ. എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേല. എന്നാ കണ്ണാ ഇത്? കണ്ണെല്ലാം അവിടെ വെളി വന്നല്ലോ. ഞാനതല്ല പറഞ്ഞത്, വാർഡിലൊന്ന് റൗണ്ട്സിന് പോയാലോന്ന് ചോദിച്ചത്. റൗണ്ട്സിന് പോകാൻ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തോളാം. എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഇവിടെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ലീവ് എടുത്ത് പോകുമ്പോ ആലോചിക്കണം. ഡോക്ടർ എന്താണ് ഡോക്ടർ? ഇതൊരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണോ? അതെ. ഇത് മൊത്തം കൊതുവും അഴുക്കും പൊടിയും മൊത്തം നാശമാണുള്ളത്. പിന്നെ എന്റെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ്? ഒരാഴ്ചയായി ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ കൂടെ വന്നിട്ട്. ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസം ഉറക്കോളപ്പായി? ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഉറക്കോളപ്പ് കാരണം നീ എത്ര ദിവസമായിട്ടിരുന്ന് ഉറക്കോളക്കുന്നല്ലേ? ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ആലോചിക്കണ്ടേ മിസ്റ്റർ? എന്നെ പാപ്പിച്ചാണ്ടാക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ, ഈ അഹങ്കാരിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു 5 സ്കാനിങ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിച്ചിക്കോ. അവൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരിക. ഡോക്ടർ ആരുടെ അത്? ഞാനാ അങ്ങ് വരട്ടെ. തനിക്ക് വേണേ വരണം. പണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വേണേ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. എന്താ വന്നത്? ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്ന. കണ്ടില്ലേ? എങ്ങനുണ്ട്? ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പോലെ അത്ര സൗന്ദര്യമൊന്നും അല്ല. അതല്ല ചോദിച്ചത്. താൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നാണോ? ആണെങ്കിൽ ചീട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ചീട്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ തത്തമ്മയോ? അതല്ല, ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. 2 രൂപ കൊടുത്തപ്പോ. അത് വേണം. ചുമ്മാ ചന്തയെ ചാടി പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ടിക്കറ്റ് എടുത്തോ. ടിക്കറ്റ് വേണം. ഇതൊക്കെ ഇതെന്നെ തലയിലെന്നാ ചിതൽപ്പറ്റോ? അയ്യോ, തനിക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണല്ലോ. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ മിസ്റ്റർ? എന്നാ പറ്റി? ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു കെയറിംഗും ഇല്ല. അയ്യോ, തനിക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്. എന്നാ പറ്റിയെന്ന് പറ. തനിക്ക് ഷുഗർ തീരെയില്ല. ഷുഗർ 40. നോക്കട്ടെ. നോക്ക്. എടാ പൊട്ടക്കണ്ണ പ്രാന്ത. എന്ത് ഷുഗർ 40 എന്നല്ല, ഷുക്കൂർ. എന്റെ പേര് 40 വയസ്സെന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്നാണ് കൃഷി? എന്താണ്? തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര പെരുപ്പ. തലയ്ക്ക് പെരുപ്പ. ഇതല്ലേ മിസ്റ്റർ ആദ്യം പറയേണ്ടത്? ആണോ? ഇതല്ലേ ആദ്യം പറയേണ്ടത്? ഇപ്പൊ എന്താണ് അവസ്ഥ? എന്താണ്? തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര പെരുപ്പ. നല്ല പെരുപ്പുണ്ടോ? ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഡോക്ടർ പോയി ഛർദ്ദിച്ചു. എടോ, അതല്ല, തനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നില്ല. ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നില്ല? ഇല്ല. മുറിവുള്ള ആളല്ലേ? തീറ്റി എടുത്തായിരുന്നു? തീറ്റി എടുക്കാൻ ഞാൻ പെരുമ്പാമ്പോ. എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് പറ ദൈവമേ. ഇവിടെ മുറിവുള്ള ആളല്ലേ താൻ? അലർജി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അലർജി വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന്? അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാ വൈകുന്നേരം 2 എണ്ണം അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അലർജി ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? എനിക്കും ഉണ്ടോ ഇത്? എന്തായാലും അലർജി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് തനിക്ക് ഞാനൊരു പെൻസിൽ എഴുതി തരാം. അതിനെ ഈ പേന തെളിയല്ലേ? ദൈവമേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടോ? എന്ത് മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടോ? മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ട്. ഉണ്ട്. എടാ, ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയും കളയാൻ നോക്കും. അന്നേരം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പോണം. ഇവര് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കടാ. അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കേ. എന്നാ പരിപാടിയാ? നീക്കടാ. വലിച്ചുവിട്. വലിച്ചുവിട്. ഉണ്ടോ? എന്തോന്ന് തീർത്തുണ്ടോ? സ്റ്റെതസ്കോപ്പിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ശ്വാസം വലിച്ചുവിടാം. വലിച്ചുവിടാം. എന്റെ മെഡിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ
ഇങ്ങനൊരു കേസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം. താൻ ചത്തു. താൻ ചത്തു. അയ്യോ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം. അയ്യോ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. താൻ വിശ്വസിക്കണം, സത്യമായിട്ടും താൻ വിശ്വസിക്കണം. എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയണ്ടേ? വേഗം പോയി പറഞ്ഞോളൂ, താൻ മരിച്ചു. പ്ലീസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം. എന്തൊരു കഷ്ടമായത്. ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. വലിച്ചൂട്. എടാ പ്രാമ്പ, ഇതെടുത്ത് ചെവിയിൽ വെക്കോ. ഞാനിപ്പോ മരിച്ചു പോയെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ശവപ്പെട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചാല്. സിസ്റ്റർ, 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 ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ വരും. സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വരും. കൊള്ളാതെ സാധനം. എന്താ ഡോക്ടർ? ഈ അഹങ്കാരിയുടെ മുറിവ് പച്ചയ്ക്ക് ശിച്ചിടണം, പച്ചയ്ക്ക്. അയ്യോ, അപ്പൊ മയക്കണ്ടേ? ചെന്ന് കേറിക്കൂടെ, അവൻ നിന്നെ മയക്കാൻ നോക്കി. കുറെ എണ്ണത്തിന് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് രാവിലെ. ഡോക്ടർ എന്താണ് ഡോക്ടർ എന്താണ് ഡോക്ടർ എന്ത് വേണു? ഡോക്ടർ എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയുണ്ട്? അവന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ച് ലേബർ റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ തിരക്കുന്നത്? കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി തിരക്കണമായിരുന്നു. പോയി അബദ്ധം പറ്റിയല്ലേ? അയ്യോ അതല്ല, പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത്. ഓ, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതാ ചോദിച്ചത്. എന്താ പേര്? മനോജ്. സി മിസ്റ്റർ മനോജ്, താങ്കൾ ഇവിടുന്ന് താങ്കളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നു. എന്തായാലും താങ്കൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ഭാര്യയുമായിട്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ? പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പുതിയ ഭാര്യ തരുന്ന വിവരം അകത്ത് കിടക്കുന്ന എന്റെ പഴയ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, അവൾ അറിയരുത്. ആ കരിമന്തി അറിഞ്ഞാൽ അവൾ ഇതെല്ലാം കുളമാക്കും. ഡോക്ടർ വിളിക്കും. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സുന്ദരിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടി പോയി ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചോളാം. ഡോക്ടർ വിളിക്കും. ഡോക്ടർ തരൂ. ഡോക്ടർ പുതിയ ഭാര്യ തരും, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഡോക്ടർ ഞാൻ വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ? ഡോക്ടർ ധൃതി വെക്കാതെ പുതിയ ഭാര്യയായിട്ട് പോകാനിരിക്കുകയാണല്ലേ? അകത്ത് കിടക്കുന്നത് കരിമന്തി, അവൾ അറിയരുത്. എടാ വേട്ടാവളിയാ, നിനക്ക് പെണ്ണൊപ്പിച്ചേരാൻ ഞാൻ തോടെ ബ്രോക്കറാണ്? അല്ല. അവിടുന്ന് അവൻ പുതിയ ഭാര്യയും കൊണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നു. നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറ്റി അവളെ ആരോഗ്യവതിയായി തിരിച്ചു തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ആശിപ്പിക്കരുത് ഡോക്ടർ. ഭയങ്കര ആശയായി പോയി. ഭയങ്കര ആശ. ഹിനാവുകൾ കണ്ടുപോയി. മനോജ് എവിടെ? മനോജ്. മനോജ്. ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു, സുഖപ്രസവം. എന്ത് തോന്നിയ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത്? ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നത് അതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്, അല്ലാതെ ഡോക്ടറും സിസ്റ്ററും കൂടെ ചേർന്നല്ല കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നത്. എവിടുത്തെ ന്യായമാണ്? എന്റെ കുഞ്ഞെ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ. എടോ, തന്റെ കൊച്ചിന് പേരിടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോടോ? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോടോ? വെറുതെ അനാവശ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ, കൊച്ചു മേടിച്ചു പോവല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ വന്ന് പറഞ്ഞോ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ശിവപ്രസാദ് ഇപ്പൊ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സുഖപ്രസവം എന്നാണോ പറഞ്ഞു? കുഞ്ഞിനെ കാണണോ തനിക്ക്? ദൈവമേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ എനിക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെ കിട്ടണേ. ഈശ്വര, നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ. എനിക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ. സന്തോഷം. ഹാപ്പി. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ആൺകുഞ്ഞല്ല, ഇതെന്റെ വിരലാ. വീട് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻ അച്ഛന്റെ ഒന്നിൽ അതിനകത്ത് കയറി കിടക്കണോ അല്ലെ വെളിയിൽ പോകണം? വെളിയിൽ പോകണ്ടോ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. എന്റെ പേര് ഗജേന്ദ്ര മണ്ണാടിയാണ്. ഗ്രേറ്റ്. 57 വയസ്സ്. അതെന്റെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മാസം 5 ശമ്പളം. പൊങ്ങച്ചം പറയാതെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ. പറയൂ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ജീവിതമാണല്ലോ. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ, ഒരുപാട് തിരക്ക് കാണും. ഒരുപാട് തിരക്ക്. തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമല്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയി കട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് ആദ്യം മൈൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ ഇവള് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കും. തോളയിലോട്ട് എന്റെ കൈ, അവളുടെ കൈ എന്റെ തോളയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കും. കൈ വെച്ചിട്ട്
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയൂ പറയൂ വിശദമായി പറയൂ അല്ല ഡോക്ടർ വിശദമായി പറയൂ. താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം, പക്ഷേ ഇത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ ആരോട് പറയും? ഇവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല. ദേ പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഡോക്ടറോടും വക്കീലിനോടും കള്ളം പറയരുതെന്നാണ്. അല്ല ഞാൻ പറയത്തില്ല. തോളെ കൈവച്ച് നീട്ടണ്ട. തോളെ കൈവച്ചിട്ട് എന്റെ കാതോട് ചേർന്നിരുന്നോണ്ട് എന്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയും. എന്തു പറയും? ഇനിയും കിടന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്നഗ്ഗിയാക്കി വെച്ച് തരുമെന്ന്. എണീക്ക്. ഗജേന്ദ്രൻ മന്നാടിയാർ, IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, 5 ഡിജിറ്റ് സാലറി. ഇപ്പോഴും കട്ടിലേ കിടന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കലാ പരിപാടി അല്ലേ? ഇവിടെ നാണമുണ്ടോ പോത്തെ? തനിക്ക് നാണമുണ്ടോ? ഇവിടെ പുരുഷന്മാരെ മൊത്തം അവമാനിക്കാണ്ട് തന്നെ പോലെ ഒറ്റ മതിയല്ലോ. ഇതൊന്നും വെളി പറയരുത് കേട്ടോ, നാണക്കേടാണ്. സിസ്റ്റർ, താൻ ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയണം, സ്ത്രീകൾ അറിയണം. പറയും ഞാൻ സ്ത്രീകൾ അറിയണം. തന്നെ പോലുള്ളവർ നാണം കെടണം. സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വരൂ. സിസ്റ്റർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാത്രമേ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാറുള്ളൂ എന്ന്? ദേ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ. എടാ പാടെ കിടന്നു വിളി ഇങ്ങോട്ട്. With that banger performance, we have come to the end of our cultural programs for Family Day. Thank you to all our performers. Each one of you added color and life to this evening. Now, I invite Sister Nimya to say a few words. സഹോദരർ ഏക മനസ്സായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര വിശിഷ്ടവും സന്തോഷപ്രദവുമാണ്. അഹറോന്റെ തലയിൽ നിന്ന് താടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്കിയുടെ കഴുത്തുപട്ടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അമൂല്യമായ അഭിഷേക തൈലം പോലെയാണത്. സങ്കീർത്തനം 133 1-2 വാക്യങ്ങൾ. സെന്റ് ജോർജ് മലങ്കര മയൂർ വിഹാർ ഇടവ മക്കൾ ഒന്നിച്ചേർന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ഈ സുന്ദര ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി തന്നെ ഈ കുടുംബവാർഷികത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഇടവക അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത്, നമ്മുടെ ഇടവകയെ ഓർത്ത് നല്ല ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദികൾ അർപ്പിക്കാം. കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ഇടമല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും പ്രതിരൂപമാണ്. അത് വിശ്വാസത്തിലും പ്രതീക്ഷയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കൊച്ചു കൊട്ടാരമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും പഠിക്കുന്നത്. പ്രിയരെ, നമ്മൾ ഒക്കെ ഒത്തിരിയേറെ തിരക്കുകളുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കാനല്ല, മറിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ്. ഈ ഒത്തുചേരലുകൾ കുറേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഞാനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല, മറിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ഇടവക എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടവക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കുടുംബം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു അപ്പനുണ്ട്, ഒരമ്മയുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് പാട്ടുപാടുന്നു, ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുന്നു. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബൈബിളിലെ നോഹയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് നോക്കാം. മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് നോഹയുടെ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ പെട്ടകത്തിൽ നീതിമാനായ നോഹയും അവൻ്റെ കുടുംബവും പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളും ഈ പെട്ടകത്തിൽ വസിച്ചു. അവർ അവിടെ അടിയുണ്ടാക്കാനോ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാനോ തല്ലുകൂടാനോ ഒന്നും പോയില്ല. 40 രാവും 40 പകലും മഴ പെയ്തു. ഈ 40 ദിവസവും
നോഹയും കുടുംബത്തിനും ഒരു പോറൽ പോലും പറ്റിയില്ല. യാതൊരു കുറവും ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായില്ല. പല സ്വഭാവ രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലോ യാതൊരു പ്രശ്നവും വന്നില്ല. 150 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം, വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ രീതികളും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ നമ്മെ ഇപ്രകാരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്: ശരീരം ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൽ പല അവയവങ്ങളുണ്ട്. അവയവങ്ങൾ പലതെങ്കിലും അവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഏക ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവും. ഈ കുടുംബദിനം വെറും ആഘോഷം മാത്രമല്ല, ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കാനും പരസ്പരം കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിശകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്. ബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും ഒത്തിരിയേറെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. ക്രിസ്തുവിൽ ഐക്യത്തോടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടണം. നേരിട്ടേ നമുക്ക് പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തകൻ നമ്മളെ ആദ്യമേ ഇപ്രകാരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്: സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്രയോ സന്തോഷപ്രദമെന്ന്. അവസാനമായി ഒരു ചെറിയ കഥയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ കഥയുടെ പേരാണ് ഒരു പുഴയും 3 ഇലകളും. ഒരു പുഴയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിലെ 3 ഇലകളാണ് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. പുഴ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി അരുവിയായി പുഴയായി അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ഇറങ്ങിയും കയറിയും ഒക്കെ ആ പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ 3 ഇലകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പുഴ കളകളാരവം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള 3 ഇലകളും ചിന്തിച്ചത് 3 തരത്തിലായിരുന്നു. ആ 3 ഇലയും ഒരു ദിവസം പുഴയിലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു. ആദ്യത്തെ ഇല ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ പുഴയോട് അസൂയ കൊണ്ട് ആ പുഴയെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ആ ഇല വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: എന്ത് ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, നിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുമെന്ന്. പക്ഷേ പുഴ ഒഴുകുന്നതോടൊപ്പം ആ ഇലയും പുഴയോടൊപ്പം ഒഴുകി. രണ്ടാമത്തെ ഇലയാകട്ടെ പുഴയോടൊപ്പം ഒഴുകിപ്പോവുകയായിരുന്നു. പോകുന്ന പോക്കിൽ കരയോടും മരങ്ങളോടും മലയോടും മണൽത്തരികളോടും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒഴുകുന്നത്, എന്നോടൊപ്പം പുഴയും ഒഴുകുകയാണ്, പുഴയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ പുഴ തനിയല്ല ഒരിക്കലും ഒഴുകുന്നത്. ഇനി 3-ാമത്തെ ഇല പറഞ്ഞു. 3-ാമത്തെ ഇലയുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടപ്പോഴും ആയാസം നേരിട്ടപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നപ്പോഴും എല്ലാം ആ ഇല പുഴയോടൊപ്പം ഒഴുകി. എന്നിട്ട് ആ പുഴയോട് ആ മരം ഇപ്രകാരം ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്: എൻ്റെ അമ്മ മരം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നീ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നിന്നിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചത്. ഇലകൾ എപ്പോഴും പൊഴിഞ്ഞു വീണേക്കാം, പുതിയ ഇലകൾ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ വേര് തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വേര് ഉലഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. വേരാണ് പ്രധാനം. അതെ, കുടുംബം, ഇടവകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം, പരസ്പരം ഐക്യമുണ്ടായിരിക്കണം, പരസ്പരം വിട്ടുകൊടുക്കണം, പരസ്പരം ക്ഷമിക്കണം. ഈ ഐക്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തുടങ്ങി ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും സഭയിലും സമൂഹത്തിലും, അതെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ എത്തി നിൽക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ്
നമ്മുടെ കുടുംബം. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ഓരോരുത്തരും ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കാണിച്ചു കൊടുത്ത വ്യക്തികളാകണം നമ്മുടെ ഈ കുടുംബം. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഫാമിലി ഡേയുടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sister. Every beautiful evening needs a beautiful ending. I now invite our church secretary, Mr. Jose Varghese, for the vote of thanks. Good evening, everyone. I really hope you all enjoyed the wonderful evening, no doubt. As we are about to conclude, I would like to extend my deepest appreciation and sincere thanks to all those who took part in this wonderful event and made great moments to everyone. Thank you all the attendees for your active participation in the event. Heartfelt thanks to the team who extended general support in finishing this project. I am grateful to have such a wonderful and supportive group of people. Thank you so much, my dear friends. Thanks once again to all, and good night. Now you are most welcome to have your dinner. Thank you for attending this. Thank you so much. And that's a wrap on Family Day 2025. I hope you had a great time celebrating love, laughter, and togetherness. Now let's move on to the best part, dinner. Good night, everyone.